Now we see the next topic on stack, that is applications of stack. In applications of stack, we are going to discuss in detail about evaluating arithmetic expression, in which we are going to discuss about how to convert an infix expression into postfix expression. First, let me see what are all the applications of stacks. This is one of the very important 2-mark question as far as second unit is concerned. There are 8 applications here, it is listed out. First one is reversing a list. Second one, parenthesis checker. Third one, conversion of an infix expression into a postfix expression. Fourth, evaluation of a postfix expression. Then conversion of an infix expression into prefix expression and evaluation of prefix expression, and recursion, Tower of Hanoi. These are all some important applications of stacks. But why I am highlighting these 2 applications? Because these 2 are going to discuss in detail in this unit. Before we get into the applications, I would like to give some intro about the algebraic expression notations. So you are already familiar with algebraic expressions, and there are 3 types of notations are there. Now we are going to see one by one. Infix, postfix and prefix, these are all the different notations for writing an algebraic expressions. Now let me see one by one. First one is infix expression. What is infix expression? Infix expression is one in which the operator is placed between the operands. This is very important. Operator is placed between the operands. So I think everyone know what is operator, what is operand. Now we just see this example, a plus b. This is an algebraic expression. This is in the form of infix. Why this is an infix expression? In this expression, which is operator? Plus is the operator. What is operand? A and B are operand. Now where it is located? Operator is placed between the operands. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா a plus bங்கிறது நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரஷனு, அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ப்ளஸ்ஸுங்கிறது ஆப்ரேட்டர், ஏவும் பியும் ஆப்பரண்ட். இது நமக்கு ஜென்ரலாக தெரியும். எப்போல்லாம் ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரண்ட்டுக்கு நடுவில் வருதோ அதுக்கு பேர் இன்ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் இஸ் பிளேஸ்டு பிட்வீன் 2 ஆப்பரண்ட்ஸ் A and B. That's why this is an infix notation. Second, prefix notation. Prefix. Pre is nothing but prior. So in which the operator is placed before the operands. ஆப்பரண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேட்டரை நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ப்ரீஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ஃப்ரம் த நேம் இட் செல்ஃப் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்ஃபிக்ஸ்னால் ஆப்ரேட்டர் அதனோட இடத்துல இருக்கணும், ப்ரீஃபிக்ஸ்னால் ஆப்ரேட்டர் முன்னாடி இருக்கணும். ஸோ அப்போ இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துங்க, ப்ளஸ் ஏபி. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸுங்கிறது ஆப்ரேட்டர் விச் இஸ் பிளேஸ்டு பிஃபோர் தி ஆப்பரண்ட்ஸ் A and B. ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் அ ப்ரீஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி 2 பார்த்ததுலேயே யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன். ஆப்ரேட்டர் இஸ் பிளேஸ்டு ஆஃப்டர் தி ஆப்பரண்ட்ஸ். ஆப்பரண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா பிளேஸ் பண்ணணும். இப்போ யூ ஜஸ்ட் see this எக்ஸாம்பிள் AB ப்ளஸ். இதில் ஆப்ரேட்டர் அது ப்ளஸ், இது எங்கே இருக்குது? ஆப்ரண்ட்டுக்கு அப்புறமா இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை A ப்ளஸ் B அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன். அதே எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ப்ரீஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஏபி, அதே எக்ஸ்பிரஷனுக்கு A ப்ளஸ் பிக்கு போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா AB ப்ளஸ். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா we can easily convert any algebraic expression from one notation into another notation. Why we are using these different notations for representing an algebraic? Now usually we know infix expression because so far we are writing the expression only in terms of infix. நாம் எழுதுகிற எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாமே இந்த A plus B அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எழுதியிருக்கோம். Why this prefix and postfix are introduced here? அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா here there is an explanation. Although it is easy to write expression using infix notation, ஜென்ரலாக எக்ஸ்பிரஷனை இன்ஃபிக்ஸில் எழுதுறது எப்பயுமே ஈஸி. பட்
computers find difficult to parse as they need a lot of information to evaluate the expression. ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இட் நீட்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அதை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு. ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் we can easily know a plus b அப்படின்னா ஏவும் பியும் ஆட் பண்ணணும், a into bனா ஏவையும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அப் டு based on our level of understanding it will be easy for us. But as far as computers are concerned, in the infix expression evaluate பண்ணுறது it is little bit difficult or tough. So information is needed about operator precedence. அப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேட் பண்ணால் அதுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டரோட ப்ரெசிடென்ஸ் என்னென்னு தேவை, அதனோட அசோசியேட்டிவிட்டி ரூல் தேவைப்படும், அந்த ப்ராக்கெட்ஸு இதெல்லாம் பற்றி கிளியராக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் தான் எக்ஸ்பிரஷனை கம்ப்யூட்டரால் எவாலுவேட் பண்ண முடியும். இத்தனை இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவைப்படுது ஃபார் எவாலுவேட்டிங் தி இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன். So computers work more efficiently with expression written using prefix and postfix. அதனால தான் கம்ப்யூட்டர் வந்து இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேட் பண்ண தேவைப்படுறதுனால ஜென்ரலி ப்ரீஃபிக்ஸ் அண்ட் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷனில் இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸை கம்ப்யூட்டர்ஸ் கேன் எஃபிஷியண்ட்டாக அதனால் ஒர்க் பண்ண முடியும். There are two another terms are there. One is called Polish notation PN அப்படின்னு சொல்கிறோம், இன்னொன்று வந்து ரிவர்ஸ் போலிஷ் நோட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது வந்து parenthesis free prefix notation தான் வந்து we call it as Polish notation or PN அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே வந்து parenthesis free postfix notation we call it as reverse Polish notation or RPN அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா you can clearly understand. Now you just take one infix expression a plus b into c. இது நமக்கு தெரியும், இது நார்மலாக நாம் எழுதுறதான் a plus b into c. பேரந்திசிஸ் போட்டிருக்கோம். இப்போ இதில் எது ஃபஸ்ட்டு எவாலுவேட் ஆகும், a and b is first added and then it will be multiplied by c. இப்போ ஒருவேளை இந்த பேரந்திசிஸ் நீ கொடுக்காம if I am returning a statement like this a plus b into c, இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி இருந்தால் which one is evaluated first? b into c will be evaluated first, then a plus b into c will be evaluated. இந்த ப்ரியாரிட்டிசேஷன் தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாருக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அண்ட் தென் ப்ளஸ். பட் ஒன்ஸ் இஃப் யூ புட் த பேராந்திசிஸ் போட்டோம்னா அதனோட ப்ரியாரிட்டிஸ் மாறுது, ஏன்னா பேராந்திசிஸ் ஹேவிங் த ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. ஸோ a plus b will be evaluated first and then c will be multiplied. அப்போ இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இப்போ முன்னே சொன்னாங்க இல்லையா, இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேட் பண்ணணும்னா முதல்ல ஐ நோ த ப்ரியாரிட்டி ஆஃப் த ஆப்ரேட்டர், அதுக்கப்புறம் அதனோட அசோசியேட்டிவிட்டி லெஃப்ட் டு ரைட்டாக ரைட்டு டு லெஃப்டானு தெரியணும். இந்த பேராந்திசிஸ்க்கெலாம் என்னென்ன மீனிங்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டர் கேன் ஈஸிலி எவாலுவேட் தி இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன். அதே வி கோ ஃபார் ப்ரீஃபிக்ஸ் அப்படின்னா இதுதான் ப்ரீஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன். இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸ்டார் ப்ளஸ் ஏபிசி இதுதான் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட ப்ரீஃபிக்ஸ். இது எப்படி சார் எழுதணும் அப்படின்னு ஜெனரலாக பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு விச் ஒன் வில் பி எவாலுவேட்டட், ஏ ப்ளஸ் பி வில் பி எவாலுவேட்டட். இதனோட ப்ரீஃபிக்ஸ் என்ன, ப்ளஸ் ஏபி. இதுதான் வந்து ஏ ப்ளஸ் பியோட ப்ரீஃபிக்ஸ், நம்ம டெஃபினிஷன்லேயே பார்த்தோம். இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ என்ன போகுது, திஸ் வில் பி மல்டிப்ளைடு வித் சி. அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இன்டூ சி அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம், இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தென் இன்டூ சி அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஸ்டார் எங்கே வரணும், இட் ஷுட் கம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் சி. திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ப்ரீஃபிக்ஸ். இதே போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எப்படி இருக்கும், பிஃபோர் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ த போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஐ ஜஸ்ட் எவாலுவேட் ஃபஸ்ட் கன்வர்ஷன் பண்ணி காமிச்சிடறேன். ஏன்னா நீங்கள் ஆன்சர் டைரெக்டாக பார்த்துட்டு அவனால் வந்து யூ ஆர் நாட் லிசனிங் வாட் ஐ எம் ட்ரை டு சே. இப்போ இதில் வாட் இஸ் த போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன், ஃபஸ்ட் எது நடக்கும்னு சொன்னோம், a plus b will be evaluated first. Then what is the postfix for a plus b, a b then operator. This is a plus b oda postfix. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் கோயிங் டு பி மல்டிப்ளைடு வித் சி. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சியால் மல்டிப்ளை ஆக போகுது. அப்போ திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் மல்டிப்ளைடு வித் சி அப்படின்னா அப்போ அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் எங்கே வரணும், இட் ஷுட் பிகம் லாஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அ போஸ்ட் ஃபிக்ஸ். அப்போ சி அண்ட் தென் ஸ்டார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஏபி ப்ளஸ் சி ஸ்டார். ஐ திங்க் யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸாம்பிள். This is the way in which we have to convert infix into prefix and similarly infix into postfix. A postfix and prefix operation does not even follow the rules of
ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ். இப்போ இந்த ப்ரீஃபிக்ஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனை நீ எவாலுவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நோ நீட் டு ஃபாலோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை. ஒரு சின்ன இப்போ நான் இந்த a + b × c எவாலுவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரூல்ஸ்லாம் தெரியணும். விச் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி, பெராந்தசிஸ்க்கு வாட் இஸ் த ப்ரியாரிட்டி, இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான், அசோசியேட்டிவிட்டி தெரிஞ்சால் தான் இன்ஃபிக்ஸ் கேன் பி எவாலுவேட்டட். பட் ப்ரீஃபிக்ஸ் அண்ட் போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு does not even follow the rules of operator precedence இங்கே தேவையில்லை. That's why computer can evaluate these two expressions quickly than the infix expression. இது எப்படி சார் எவாலுவேட் பண்ணும்? இப்போ இந்த ப்ரீஃபிக்ஸை கம்ப்யூட்டர் எப்படி எவாலுவேட் பண்ணும்? ஸ்டார் ப்ளஸ் ஏபிசின்னு இருக்குது. ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு எவாலுவேட், திஸ் இஸ் த மீனிங். இப்போ இந்த போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏபி ப்ளஸ் ஸ்டார் சி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, சி ஸ்டார் ஏபி ப்ளஸ் சி ஸ்டார். ஹவு இட் இஸ் எவாலுவேட்டட்? The operator which occurs first in the expression is operated first on the operands. இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஆப்ரேட்டர் ஃபஸ்ட்டு எது அக்கர் ஆகுதோ அந்த ஆப்ரேட்டர் அதனோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஆப்ரண்ட் மேலே ஆப்ரேட் ஆகும். இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்தால் முதல்ல ஏ, தென் பி, தென் ப்ளஸ். அப்போ இப்போ என்ன அர்த்தம்? இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் இது எது மேலே ஆப்ரேட் ஆகும்? ஏவுக்கும் பிக்கும். ஸோ அப்போ என்ன நடக்க போகுது? ஏ ப்ளஸ் பி நடக்க போகுது. ஓகே, ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிரும். தென் இதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன ஆப்ரேட்டர் வருது? ஸ்டார். இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர் எதில் ஆப்ரேட் ஆகும்? இந்த இடத்துல ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும், ஏ ப்ளஸ் பிக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும். அந்த ஆன்சர் இன்டு சி அப்படின்னு நடக்க போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஃபார் எவாலுவேட்டிங் தி போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ப்ரீஃபிக்ஸ் எப்படி சார் எவாலுவேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் அப்ளைடு டு தி ஆப்பரண்ட்ஸ் தட் ஆர் ப்ரெசன்ட் இமீடியட்லி ஆன் தி ரைட் ஆஃப் தி ஆப்ரேட்டர். அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு ரைட் சைடு, இம்மீடியட் ரைட் சைடில் இருக்கிற ஆப்ரண்ட் மேலே ஆப்ரேட் ஆகும். இது ஒரே ஒரு ரூல்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரீஃபிக்ஸை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார், இதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர், மறுபடியும் ஆப்ரேட்டர் தான் வருது. ஸோ அப்போ நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ளஸ். இமீடியட்லி ரைட்டில் என்ன இருக்குது? ஏவும் பி இருக்குது. ஸோ இதை தான் சொல்கிறோம், ஆப்ரேட்டருக்கு இமீடியட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்னென்ன ஆப்ரண்ட்ஸ் இருக்குதோ அது மேலே அது டைரெக்டாக ஆப்ரேட் ஆகிரும். இப்போ ப்ளஸ் ஏ பின்னா ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி எவாலுவேட் ஆகிரும். இப்போ இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிரும். we can get one answer for this one. அப்போ இப்போ மீதி என்ன ஆப்ரேட் இருக்குது? இந்த ப்ளஸ் ஸ்டாருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்ரண்ட் இருக்குது. ஸோ அப்போ இது என்ன நடக்கும்? இந்த ஆன்சர் இன்டு சி அப்படின்னு நடக்க போகுது.